ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति बड़ी जगन्नाथ दास को अमृतमय ओडिया भागवतर एही विशेष अनुशीलन को समस्त को स्वागत। नमस्कार। आज आमे पुणी थरे बुढ़ीबा एकादश स्कंधर एकादश अध्यायर माने आउ टिके गभीर को। हाँ, आजिरा प्रसंग बहुत आनंदमय। हाँ, आज आमे देखिबा श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारका प्रवेश और पुरजनଙ୍କର आनंद, विशेष करी पद संख्या 31 रु आरंभ करी 60 जाए। बेस आमर लक्ष्य तो अच्छी पदर अर्थ बुझिबा, किंतु ता सहित केमती सही समय द्वारकार गोटे अपूर्व आनंद थिला, केमती सजा होइथिला नगरी आउ लोकमानंक मनरे कृष्णंक पई केते भक्ति केते स्नेह थिला सेटा टिके अनुभव करिबा। हाँ, गोटे नगरी केमिति निजर प्राण केन्द्र को स्वागत करुची तार चित्र एकदम। तेणु यार पूरा भाव आउ रस पाइबा पई आम सहित शेष जाई रहिबाको अनुरोध। आउ जदि एमिति आध्यात्मिक आलोचना भल लागुची ताहेले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करि नेबे। तबे आसंतु आरंभ करिबा एकादश अध्यायर एही पदगुडी करू। एमंत जनमुखी शुणी आनंद मने चक्रपाणी, अमृत लोचने अनाई पूरे प्रवेश भावग्राही। तेबे एठी कृष्णंक निज प्रतिक्रियारू आरंभ हेउची। लोकंक कथा शुणी से खुशी हेउचंती आउ तांको आखि को कुहा जायछि अमृत लोचन। एहर माने कोन? हाँ, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। एमंत जनमुखे शुणी माने द्वारकावासींको मुहरु जो प्रशंसा स्तुति आनंदर जयध्वनि शुभुची सेटा शुणी चक्रधारी श्रीकृष्णंको मन पूरा आनंदरे भरिवाला। किंतु सबुठु मुख्य शब्दटा हेला भावग्राही। भावग्राही। हाँ, कृष्ण खाली बाहारर कोलाहल बा शब्द शुणु नाहांती, से लोकंक मन भितरर भावनाकू सेमानंकर जो निच्छक आनंद जो भक्ति सेटाकू ग्रहण करुछंती। अच्छा। आउ सेई भावकू ग्रहण करी से जेउ दृष्टिरे समस्तंकू चाहुछंती सेटा हेला अमृत लोचन, माने स्नेह करुणा आशीर्वाद रे भरा चाहाणी। एटा देखाउची कि भगवान आउ भक्त भितरे बाहर आडंबरठू भितर भावनाटा ही असल। बा केते सुंदर भावर कहिले। माने तांकर दिव्यताटा एमती दूररे नुहे, सीधा लोकंको भावना सह जोड़ी ही रहिछि, ग्रहणशील आउ करुणामय। एकदम। एबे कृष्णंकु एमती स्वागत करा जाउछे, किंतु से द्वारका नगरी निजे केमती थिला तार सुरक्षा विषय जगन्नाथ दास कहउचंती, जादव 7 वंश मिली सबद शुभे कुशस्थली, रक्षित निज तुल्य बळे, पाताल जेहेने नाग बळे। हाँ, द्वारका जहार आगना थिला कुशस्थली, शेठी जादव आउ सात्वत वंशर बड़ बड़ वीर माने एकाठी हेई आनंद करुछंती। सेठी पई पूरा नगरी कोलाहଳରେ फाटी पडुछि। किंतु ए कोलाहल खाली आनंदर नुहे, एटा शक्तिर भी प्रतीक। अच्छा। कारण परधाड़ी रे अछि ए नगरी निज तुल्य बळे रक्षित। निज माने एठी श्रीकृष्ण निजे, अर्थात द्वारकार योद्धा माने कृष्णंक परि ही पराक्रमी थिले। आउ तार सुरक्षा को पाताल सह तुलना करा जाइछि, जेमिति पातालपुरी को शक्तिशाली नाग माने सबु बेले जगी रहिथांती। पाताल सहित तुलनाटा बेस मजादार। एटा कोन खाली अभेद्य सुरक्षा को बुझाउछि ना एहा द्वारकार किछि अलौकिकता आडुकु भी इंगित करुछि? निश्चय करुछि। पाताल लोक पुराणरे तो गोटे रहस्यमय शक्तिशाली जादा, साधारण मनिष पई सेठी पहुंचिबा सहज नुहे। तो एही तुलना द्वारका को खाली गोटे साधारण राजधानी नुहे, बरं गोटे दैवी सुरक्षा भितरे थिबा असाधारण नगरी भाबे देखाउछि। माने केवल मनिषर शक्ति नुहे, दैवी कृपा भी ताकू रक्षा करुछि। बुझिली। तबे ए सुरक्षित नगरी रे एक विराट शोभायात्रा भी होउथिला। मत्त मातंग अश्व खर रथ सकट बहुतर, पदाति बल अप्रमित, धामंति वीरे जूथ जूथ, चलन्ते मुखराब गोल, पाताल जन्ने नागबल। हाँ, एथे सेई स्वागत शोभायात्रार भव्यता आउ सामरिक शक्तिर प्रदर्शन। मत्त हाथी जहाँ राजांक शक्ति देखाए, भल भल घोड़ा खच्चर अनेक रथ आउ सगड़ सबु थिला से शोभायात्रारे। ता संगकू अप्रमित माने अगणित पदातिक सैन्य दल दल होई श्रृंखलार सह धामंती माने बेगरे चालुथिले। आ सेमाने एकाठी चालिले जो मुखराब गोल बा कोलाहल हेउथिला सेठा इते गंभीर आ शक्तिशाली थिला जे ताकू पुणी पातालर नाग सैन्यंक कोलाहल सहित तुलना करा जाइछि। बड़ आश्चर्यर कथा। पुणी सेही पाताल आउ नागबलर उपमा एथर शब्द पाई
ଏଇଟା ଖାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆକାର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ଆନନ୍ଦର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରକାର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଶକ୍ତିର ବି ପରିଚୟ। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାଗତର ଖୁସି, ଆରପଟେ ନଗରୀର ଗୌରବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସେଇଆ କହୁଛି ବୋଧେ। ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ, ଆଶ୍ରୟେ ଲତା ଦ୍ରୁମ ମେଳେ, ଆରାମ ଭବନେ ଶୋଭନ, ଜଳେ ଜଳେ ହଂସ ମିନ। ହଁ, ଏଠି ଦ୍ୱାରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ସେଠି ଯୋଉ ଲତା ଆଉ ଗଛ ଥିଆ, ସେଥିରେ ସବୁ ମିଳେ, ମାନେ ସବୁ ଋତୁରେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନଗରୀର ଦୈବୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆରାମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଆଉ ଶୋଭନ ଭବନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଘରଦ୍ୱାର, ସବୁ ନଗରୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା। ପୋଖରୀ ବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ମନଲୋଭା ଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଳଜ ମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ହଂସ ପହରୁଥିଲେ ଆଉ ମାଛମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶି ରହିଥିବା ନଗରୀର ଚିତ୍ର। ବାଃ, ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ, ଏ କଥାଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଜାଗା, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରକାକୁ ପୃଥିବୀରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଛାଇ ଭଳି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୂଚନା। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ସମୃଦ୍ଧି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ନଗରୀକୁ ଖାସ୍ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିଲା ନା। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତୋରଣପୁର ଦ୍ୱାର ମାର୍ଗେ ଉଚ୍ଚେ ବନ୍ଧନ ନବରଙ୍ଗେ, ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଚିତ୍ର ସୋହେ, ସୁନ୍ଦର ପଥ ମନମୋହେ। ହଁ, ଏଠି ସେଇ ସାଜସଜ୍ଜା କଥା ଅଛି। ନଗରୀର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ପୁରଦ୍ୱାର ଆଉ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ବା ମାର୍ଗେ ଉଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବା ନବରଙ୍ଗେ ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗେ ମାନେ ହୁଏତ 9 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ଯାହା ସତେଜତା ଆଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଚାରିଆଡ଼େ ଧ୍ୱଜା, ପତାକା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସଜା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନକୁ ମୋହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ମନମୋହେ। ନବରଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ସେ ସାଜସଜାରେ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବ ଥିଲା ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, ପୁରା କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସ୍ୱାଗତଟା ଖାଲି ଭବ୍ୟ ନଥିଲା, କଳାତ୍ମକ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଜେଇବା କ'ଣ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବା ତୋରଣରେ ଥିଲା, ନା ଘରେ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସେଇ କଥା ତ ପରପଦରେ ଅଛି। ମାର୍ଜିତ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ, ସିଞ୍ଚା କୁସୁମ ଗନ୍ଧନୀରେ, ଗୃହମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ, ଦଧି ଅକ୍ଷତ ଫଳଭରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧୂପ ଦୀପ, ଜୟ ଶବ୍ଦ ନାନା ରୂପେ। ଏ ପଦଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାମିଲ ଥିଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାକ ଭଲକି ସଫା କରାଯାଇଥିଲା, ମାର୍ଜିତ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫୁଲମିଶା ବାସ୍ନା ପାଣି ବା କୁସୁମ ଗନ୍ଧନୀରେ ସିଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଦହି, ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର, ପାଣିଭରା କଳସ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ରଖି ସଜା ହେଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ବା ଜୟ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆନନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଏଟା ଆଉ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କ ଆୟୋଜନ ହେଇ ରହିନି, ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଗଣ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏହି ସ୍ୱାଗତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ସମାଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ସମାଜର ଚିତ୍ର ଦେଉଛି, ଯୋଉଠି ଶାସକ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜରପଣ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସବ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିପାରେ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନଗରୀ ଆଉ ନଗରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଏବେ ଆସିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର କଥାକୁ। ସେମାନେ କେମିତି ଏ ଖବର ପାଇଲେ, କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣର ଆଗମନ ଜାଣି ସଙ୍ଗତେ ବସୁଦେବ ଘିନି, ରାମ ଅକ୍ରୂର ଉଗ୍ରସେନ, କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ନନ୍ଦନ, ହରସେ ଉଛୁଡ଼ିଲା ମନ, ଉପେକ୍ଷୀ ଶୟନ ଭୋଜନ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବସୁଦେବ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ,
ଦାଦା ଅକ୍ରୁର, ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁଅ ଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶାମ୍ଭ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ହରସେ ଉଛୁଡ଼ିଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ ଯେ 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 ସେମାନେ ନିଜର ଦରକାରୀ କାମ, ଏପରିକି ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇବା, ଶୟନ ଭୋଜନ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ, ଉପେକ୍ଷୀ। ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ଭୁଲିଯିବା, ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଆବେଗ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପରି ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେଟା ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେଠି ଖାଲି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା, ଗଭୀର ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ, ଆବେଗ ବି ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଫେରିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଥିଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପରିବାରର ଏହି ଆନନ୍ଦ ପରେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତମ ହସ୍ତୀ ସଜ କରି, ମାଘଦେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାରି, ମଙ୍ଗଳ ବେଦନାଦ ସ୍ୱରେ ଅଗ୍ରେ ଚଳିଲେ ବିପ୍ରବରେ, ଶଙ୍ଖ ମୋହୁରି ଭେରି ତୁରି, ଯେବାଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାରି, ଏମନ୍ତେ ପୁରଜନ ପଥେ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ସେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିବେଶ କଥା, ସବୁଠୁ ଭଲ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତୀ ସଜାଗଲା। ମାଘଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଭାଟମାନେ ଭାଟମାନେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିପ୍ରବରେ ମଙ୍ଗଳ ବେଦମନ୍ତ୍ର, ବେଦନାଦ ପଢ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ, ଭେରୀ, ତୁରୀ ଏମିତି ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ବଜାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି କରାଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଭିତରେ ନଗରର ସବୁ ଲୋକ, ପୁରଜନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ଏକାଠି ହେଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ, ରାଜଶକ୍ତି, ମାଗଧ, ପ୍ରଶଂସା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବାଦ୍ୟକାର, କଳା, ମାଙ୍ଗଳିକତା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିବାର କିଛି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର କାମ ନଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ସମାଜର ମିଳିତ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ଧର୍ମ, କଳା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାରକାର ସାମାଜିକ ଏକତା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ବିରାଟ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ବିଶେଷ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ବାରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ କଥା। ଶତସହସ୍ର ବାରାଙ୍ଗନା, ଯେ ରୂପେ ଜଗତ ମୋହନା, କୁଣ୍ଟଳ ଲୋଳିତ ଶ୍ରବଣେ ଲୋଚନ ପୂରିତ ଅଞ୍ଜନେ, ଅଳକା ତିଲକ କୁସୁମ ଦେବମାନବେ ମନୋରମ। ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, ମାନେ ଶତ ସହସ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାରାଙ୍ଗନା, ମାନେ ନର୍ତ୍ତକୀ ବା ଗଣିକା ବି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ସେ ପୁରା ଜଗତକୁ ମୋହି ପାରିବେ, ମାନେ ଜଗତ ମୋହନା। ତାଙ୍କ ସଜିବାଜିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ। କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ହଲୁଥିଲା, ମାନେ କୁଣ୍ଡଳ ଲୋଳିତ ଶ୍ରବଣେ। ଆଖିରେ କଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଲୋଚନ ପୂରିତ ଅଞ୍ଜନେ। ତାଙ୍କ କେଶ ସଜ୍ଜା ଆଳକା, କପାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଳ, କପାଳରେ ଟିକିଲି ଆଉ ଫୁଲର ମାଳ, କୁସୁମ ଏତେ ମନଲୋଭା ଥିଲା ଯେ ତାହା ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ମୋହୁଥିଲା, ମାନେ ଦେବମାନବେ ମନୋରମ। ଆଗକାଳରେ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ସେଇଟା ଏ ସ୍ୱାଗତର ମଙ୍ଗଳ ଭାବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କରି ସୁନ୍ଦରତା ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହାର ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦିଗ ବି ଥିଲା। ଏକଦମ। ଆଗକାଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବା ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଗଣିକା ବା ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ରହିବାଟାକୁ ଶୁଭ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବୁଝିଲି। ଏଇ ବାରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଆଉ ଗାୟକ ବି ଥିଲେ ନା? ସେଇ କଥା ଆସୁଛି। ନଟ ନର୍ତ୍ତକ ବନ୍ଦୀ ସୁତେ, ଅଗ୍ରେ ଚଲନ୍ତି ଜୁଥେ ଜୁଥେ, କୃଷ୍ଣର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ, ଗାୟନ କରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ, ସକଳେ ପରମ ହରଷେ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆଗରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଜୁଥେ ଜୁଥେ ଚାଲୁଥିଲେ ନଟ, ଅଭିନେତା, ନର୍ତ୍ତକ, ନାଚିବା ଲୋକ, ବନ୍ଦୀ, ସ୍ତୁତି ପାଠକ ବା ଭାଟ, ଆଉ ସୁତ, ପୁରାଣ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ବା ସାରଥୀ।
ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ନାଚ ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ମହାନ କାମ ସବୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ, ସେସବୁର ଗୁଣ ଗାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ରାଜାଘର ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପରମ ହର୍ଷେ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇ ତ ସତେ ଯେମିତି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଷଣ। କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ସେ ସ୍ୱାଗତର ମୁଖ୍ୟ କଥା ପାଲଟିଛି। ଉତ୍ସବଟା ନିଜେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ସମ୍ମାନ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ? ଶେଷ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବିଷୟରେ ବୋଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ପୁରଜନ, ତକ୍ଷଣେ ଉପେକ୍ଷ ଆସନ, ଯେ ହରି ସର୍ବଗୁଣନିଧି, ବନ୍ଧୁ ପୂଜିଲେ ଯଥାବିଧି, କାହାକୁ କରି ନମସ୍କାର, ଆନନ୍ଦେ ଧରି କରେ କର। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଠି ଥିବା ସବୁ ନଗରବାସୀ, ପୁରଜନ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯିଏ ନିଜେ ସର୍ବଗୁଣନିଧି ହରି, ସେ ବି ଯଥାବିଧି ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ବା ସ୍ନେହ ଦେବା କଥା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୁରୁଜନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ, ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଢଙ୍ଗ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ଯେ ବୟସରେ ବଡ଼ ବା ଗୁରୁଜନ, କାହାକୁ ହୁଏତ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିବେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଖୁସିରେ ହାତ ମିଳେଇଲେ, ଧରି କରେ କର। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଚମତ୍କାର। ଏତେ ପୂଜା, ଏତେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁଠି ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ମାନଦୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ନମ୍ରତାର କି ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ହିଁ ତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତା। ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ପାଖ ଲୋକ। ସେ ରାଜା ହିଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ପଦଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୁଣଟାକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଖାଲି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପଦ 31ରୁ 60 ଯାଏଁ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ 30ଟା ପଦରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ସମାଜ ସ୍ତରରେ, ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ଏପରିକି ଘର ଘର ସ୍ତରରେ ବି। ହଁ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୟଧ୍ୱନି, କୋଳାହଳ, ଦେଖିଲେ ସାଜସଜ୍ଜା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ, ଆଉ ଅନୁଭବ କଲେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ବି ସେମିତି ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ସ୍ୱାଗତଟା କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଜଣେ ଜିତିକି ଆସିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜ ନିଜର ହୃଦୟକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଖାଲି ଶାସକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସର୍ବଗୁଣନିଧି, ପୁରା ସମାଜର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନଗରୀ ନିଜର ପ୍ରିୟ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ଭବ୍ୟତା, ହାତୀ, ସୈନ୍ୟ, ତୋରଣ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭକ୍ତି, ଘର ସଜେଇବା, ଗୀତ, ନାଚ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇ ଦିଟାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆର ସାର କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସରଳ ଭାଷାରେ ବି କେତେ ଗଭୀର କଥା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି, ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ଅଂଶ ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଭାବିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ସମାଜରେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୈବୀ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସମ୍ମାନର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱାରକାର ଏହି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଗତ, ଏଇଟା ଭାଗବତ ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଓ ଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଅଂଶର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।